आरती उतारो सीतारामने करुणा निधानने नाश। आरती उतारो सीतारामने करुणा निधान के आछे निर्गुण ब्रह्म अखंड एनारो में रोम ब्रह्मांड आछे निर्गुण ब्रह्म अखंड एनारो में रोम ब्रह्मांड एवा जनक राजनाथ आछे मेहमान ने करुणा निधान रे। किया आरती उतारो सीताराम के करुणा निधान के नाम। देवो ब्रह्मा विष्णु महेश गुण लगावे सारद शेष। देवो ब्रह्मा विष्णु महेश गुण लगावे सारद शेष। सबरी गीध अजामिल गणिकाना सुख दान ने करुणा निधान रे। सौमिल आरती उतारो सीताराम के करुणा निधान के नाम। हनुमत लखन करे नित्य सेवा शत्रु भरत विभीषण जेवा। हनुमत लखन करे नित्य सेवा अंगद सुग्रीव नल अरुनील जाम्बान ने करुणा निधान रे। सौमिली आरती उतारो सीताराम करुणा निधान रामायण सीताराम स्वरूप बाँचे ते न परे भवकूप। रामायण सीताराम स्वरूप वाँचे ते न परे भवकूप। सौ कोई जाप जपो मरवाला सीताराम ने करुणा निधान रे। सौ मिली आरती उतारो सीताराम करुणा निधान वीना। राघव भक्त बत्सल छे एवा तारे पापी रावण जेवा। राघव भक्त बत्सल छे एवा तारे पापी रावण जेवा। कुंभकर्ण खरदूषण बाली घननाद की मुखिया के नाम। सखिया आरती उतारो सीताराम ने करुणा निधान ने करुणा निधान ने करुणा निधान रे। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकं कैशोरसौरभसमाहृतयोगिचितम्। हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानिशालिपरिपीतपरागपुङ्गम्। दुर्वादलं दुतितनुं तरुणाब्जनेत्रं हेमाम्बरं वरविभूषणभूषिताङ्गम्। कन्दर्पकोटिकमनीय
किशोरमूर्तिं पूर्तिं मनोरथ भवां भजो जानकीशं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक, सबके पद वंदन करो ना सही विघ्न अनेक। सिया मांडवी उर्मिला श्रुति कीरति बरबाम, चार कुंवर चारों कुंवरी तुलसी करत प्रणाम। बंदों तुलसी के चरण जिन किन्हे जग काज, कली समुद्र डूबत लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। बंदों तुलसी के चरण जिन किन्हे जग काज, कली समुद्र डूबत लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनौ रघुबर विमल जसो जोदायक फलचारी। श्री रामचंद्र कृपालु भजो मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरज सुंदरम। पटपीत मानहु तड़ित रुचि सुचि, नौमि जनक सुतावरम। भजु दीन बंधु दिनेश दानव, दैत्य वंश निकंदनम। रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद्र दशरथ नंदनम। सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषणम। आजान भुज सर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम। इति बदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम। मम हृदय कुंज निवास कुरु कामादि फल दल गंजनम। मन जाहिरा चेउ मिलहि सोवर, सहज सुंदर सावरो। करुणा निधान सुजान शील, स्नेह जानत रावरो। एहि भांति गौरी अशीष सुनि सिय सहित हिय हर्षि अली। तुलसी भवानी पूजि पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चली। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरन भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। कंज पद कंजारुणम। कंज पद कंजारुणम।
પછી આ જગ્યા ઉપર આપને બધા સાથે મળી અને રામ કથાનું ગાન પાન કરી રહ્યા છીએ. આમ તો દરેક જગ્યાએ તીર્થ સ્થાનમાં મારી કથા હોય એટલે હું ત્યાં માતૃ પિતૃ પોતાના પૂર્વજો ની આત્મ કલ્યાણ માટે ભગવત પ્રાર્થના કરતા હોઈએ છીએ સૌ ભેગા મળીને. તો આપના પાનસર ગામની આ પવિત્ર જગ્યા તીર્થ ભૂમિ કરતા પણ વિશેષ છે. એક વખત રામ બોલવાથી મુક્તિ મળે અને જ્યાં 40 વર્ષ ઉપરાંત સુધી 9 દિવસ સરંગ રામધૂન થાય તો એ અયોધ્યા કરતા આ જગ્યાની જરા પણ ઓછું મહત્વ નથી. આ પાનસરની અયોધ્યા ભૂમિ છે રામજી. આવો આ તીર્થમાં બેસીને પવિત્ર ભાવ સાથે આપને શાંતિ માટે, સમૃદ્ધિ માટે અને પૂર્વજોની આત્માની શાંતિ માટે બધા સાથે ભેગા મળી અને એક ભગવાનને પ્રાર્થના કરીએ. આપ સૌ પણ અમારી સાથે એક બે લીટી હું ગાઈશ ને જે ત્રીજી લીટી આવશે એમાં સાથે અમારે સંગીતકારો ગાશે ત્યારે આપ પણ ગાજો. હે નાથ જોડી હાથ પાએ પ્રેમથી સૌ માગીએ શરણ મળે સાચો તમારો એ હૃદયથી માગીએ. એ જીવ આવ્યો આપ પાસે ચરણમાં અપનાવજો. પરમાત્માએ આત્માને શાંતિ સાચી આપજો. પરમાત્માએ આત્માને શાંતિ સાચી આપજો. વરી કર્મના યોગે કરી જે કૂળમાએ અવતરે ત્યાં પૂર્ણ પ્રેમે ઓ પ્રભુજી આપની ભક્તિ કરે. 184 બંધનોને લક્ષમાં લઈ કાપજો. પરમાત્માએ આત્માને શાંતિ સાચી આપજો. પરમાત્માએ આત્માને શાંતિ સાચી આપજો. સુસંપત્તિ સુવિચારને સત્કર્મનો દૈવારશો. જન્મો જન્મ સત્સંગથી કીર્તાર પાર ઉતારજો. આલોકને પરલોકમાં સૌ પ્રેમ રગ રગ વ્યાપજો. પરમાત્માએ આત્માને શાંતિ સાચી આપજો. પરમાત્માએ આત્માને શાંતિ સાચી આપજો. મરે મોક્ષ કે સ્વર્ગના સુખ આસ ઉર એવી નથી. દ્યો દેહ દુર્લભ માનવીનો ભજન કરવા ભાવથી. સાચું બતાવી રૂપ શ્રી રણછોડ હૃદય સ્થાપજો. પરમાત્માએ આત્માને શાંતિ સાચી આપજો. પરમાત્માએ આત્માને શાંતિ સાચી આપજો. પરમાત્માએ આત્માને શાંતિ સાચી આપજો. બોલો શ્યાવર રામચંદ્ર ભગવાન કી જય. પરમ કૃપાલુ પરમાત્મા શ્રી સીતારામજી, શ્રી હનુમંતલાલજી મહારાજ અને શ્રી ગુરુદેવ ભગવાનના યુગલ ચરણ કમલોમાં સાદર સાષ્ટાંગ દંડવત.
परमात्माना ध्रुव प्रहलाद समान लाडला प्यारा आप सर्वे हरिभक्त सज्जनों, सती सीता अनुसुईयाना पद चिन्हों पर चालनारी परम स्नेहमयी ममतामयी माताओं बहनों, यत्र तत्र सर्वत्र एन केन प्रकारेन आप प्रभु कार्य साथे जोड़ाયેલા સર્વેને મારા પ્રેમપૂર્વક પ્રણામપૂર્વક જય સિયારામ. જય સિયારામ. ભગવાનની ખૂબ ખૂબ કૃપા. આપને રામજીની કથા, રામજીની કથા અનંત છે. હરિ અનંત, હરિ કથા અનંત. આપણે ભજનમાં પણ ગાઈએ છીએ, હરિ તારા નામ છે હજાર, કયા નામે લખવી કંકોત્રી. અમારા સંતો પણ ગાય, खत लिख दूं भगवान अगर जो सही पता मिल जाए मुझे, खत लिख दूं भगवान अगर जो सही पता लग जाए मुझे. तो अनेक नाम छे, अनेक रूप रूपा है. भगवान अनेक रूप छे छता पण तमे जो तो सर्वश्रेष्ठ निर्विवाद सर्वश्रेष्ठ સૌથી બધું મનમોહક શરીર આકર્ષણ જો હોય તો તે ભગવાન શ્રી સીતારામજીના સ્વરૂપમાં છે. કોઈ પણ જગ્યાથી ક્યાંય બાંકા ચૂંકા નથી, ન સ્વભાવમાં ન શરીરમાં. એક જગ્યામાં અમે આવી કથા કરતા હતા, એટલે એક કૃષ્ણ ભક્ત હતા, મને કે અમારા કન્હૈયામાં શું ખોટ છે? બીજું ભાઈ મેં ક્યાં કીધું છે કે કન્હૈયામાં ખોટ છે? હું તો ભાગવતની એ કથા કરું છું. છતાં પણ નિર્વિવાદ રૂપે તમારે માનવું પડે. કન્હૈયાને સમજવું બહુ અઘરું છે. ભાગવતની કથામાં તમે જુઓ તો એ ગોપીઓ નહાવા જાય તાલાબમાં તો બધાના કપડાં લઈને ઝાડ ઉપર હંતાઈ જાય, ચીર હરણ ભી કરી લે. અને જ્યારે ખૂટે ત્યારે દ્રૌપદીને 9999 પૂરી દે તો એ કોઈને ખબર ન પડે. આમને સમજવું બહુ કઠિન છે. ભગવાન કોઈ પણ જગ્યા મર્યાદાનો ઉલ્લંઘન નહીં, ગમે તે પરિસ્થિતિ આવે. ઉત્તર રામચરિતમાં માનસમાં વર્ણન આવે છે, છેપક છે, લવકુશ કાંડ જેને આપણે કહીએ, જે આમાં નથી. એના પછી તમે બધા માતાઓ બહેનો વિચાર કરો, ભાઈઓ, કે એ પ્રસંગ તમે જુઓ, કેટલું આમ હૃદયને ચીરી નાખે, વિદીર્ણ કરી નાખે એવી માર્મિકતા સાથેનું વર્ણન છે. સીતાજી સગર્ભાઈ સ્થિતિમાં છે અને એક ધોબી બોલી ગયો કે અમે રામ નથી, કે તું અડધી રાત્રે ગમે ત્યાંથી ફરીને આવે ને હું ઘરમાં તને પેશવા દઉં, હું રામ નથી. રાવણના આ કથા જાણો છો? રામજીના ગુપ્તચર વિભાગ સમાચાર આપે અને બીજા જ દિવસે રામજી સીતાજીને જંગલમાં મોકલી દે. શું વાંક હતો? આ જે કથા છે આ વાત અહીંયા પૂરી થઈ ગઈ. પણ જંગલમાં વાલ્મીકીના આશ્રમમાં લવ અને કુશ પ્રગટ થાય. એને ખબર નથી કે મારા પિતા કોણ છે, પણ એક ઋષિ કુમારની જેમ જીવન વિતાવે. સીતા માતાની પરિસ્થિતિ એવી છે કે રામજીનું નામ પણ ન કહી શકે. અને આ તો ચલો બધું સારી રીતે જ ચાલતું હતું, પણ ભગવાન રામજીને અશ્વમેઘ યજ્ઞ કરવાનો સૂઝ્યું અને અશ્વમેઘ યજ્ઞનું આયોજન, અને એમાં લવકુશ આવે છે. અશ્વમેઘ યજ્ઞમાં લવકુશ આવે છે. હવે અહીંયા યજ્ઞ કરવા માટે સપત્નીક યજમાન હોવું જરૂરી હોય છે. યજમાન પત્ની સાથે બેસવું જોઈએ. વશિષ્ઠજી કહે, રામ, યજ્ઞ માટે તો સીતાને બોલાવવું પડશે. રામજી કહે છે, હું મર્યાદા પુરુષોત્તમ છું, મહારાજ બીજું કંઈ કરો, બીજું કંઈ કરો. રામજી, તમે તમારા પરિવારમાં તો પહેલાથી સદીઓથી નિયમ છે, એક રાજા અનેક રાની રાખી શકે, તો તમે બીજા લગ્ન કરી લો. ને રામજીનો સ્વભાવ, રામ દુર્ન વિભાસતે. રામ એક વખત બોલે, એક વખત ભાથામાંથી બાન કાઢી લે તો એ છોડે, પાછું ભાથામાં ન મૂકે.
રામ દુર્ન વિભાસતે, રામજી કહે છે મારા માટે પત્ની એકમાત્ર સીતાજી છે, એના સિવાય પત્ની બીજી હોઈ શકે એ મારી કલ્પનામાં જ નથી. બીજું કંઈ થાય એવું હોય તો રસ્તો બતાવો. સોના, ચાંદી, હીરા, મોતી, માણેક અનેક પ્રકારની ધાતુઓથી સીતાજીની પ્રતિમૂર્તિ બનાવવામાં આવી. અને રામજીની બાજુમાં બેસાડવામાં આવે છે. હવે લવકુશ આવ્યા છે આમાં, આ યજ્ઞમાં, અને સંગીતમાં પારંગત છે. બધાએ કહ્યું ઋષિકુમાર તમે કંઈક એક ગીત સુનાવો. ભારત કી એક સન્નારી કી હમ કથા સુનાતે हैं. અને લવ અને કુશ રામજીને પ્રશ્ન પૂછે છે. ત્યાંનું બધું પતાવટ કરી લવકુશ આશ્રમમાં આવે છે. સીતાજી પૂછે છે બેટા અયોધ્યા તને ગમી? માં અયોધ્યામાં બધું બહુ સારું લાગ્યું, પણ અયોધ્યાના રાજા નથી સારા. કેમ? મને જાણવા મળ્યું છે કે એમને એમની ઘરવાળીને કાઢી મૂકી છે, કારણ વગર, અપરાધ વગર. બેટા રાજાને એવું ન કહેવાય. રાજા આપણા અન્નદાતા છે, એમની નિંદા કરવું પાપ છે. પણ માં મને એક વસ્તુ સમજાયું નહીં કે રાજા જ્યારે યજ્ઞમાં બેઠા ત્યારે એની બાજુમાં એક મૂર્તિ બનાવીને મુખમાં આવેલી, અને એ મૂર્તિમાં ને તારામાં માં કોઈ ફરક નથી. સીતાજીને સંતોષ થાય છે કે મારો ત્યાગ થયો નથી. પછી તો વાલ્મીકીજીના આશ્રમમાં લવકુશ જંગલમાં રમે છે, અને રામજીના અશ્વમેઘના જે ઘોડા છે એ ઘોડા ફરતા ફરતા વિશ્વ વિજયની તરફ જે પ્રયાણ કર્યું છે, ઘોડાના માથામાં સોનાથી અક્ષરો મઢાવીને લખેલું છે, ચેલેન્જ છે કે કોઈ ક્ષત્રિય હોય અને મને વિશ્વ વિજેતા માનવામાં જેને નાનપ હોય તે આ ઘોડાને પકડી શકે છે અને અમારી લશ્કર સાથે યુદ્ધ કરી શકે છે. લવ અને કુશ ઘોડાને પકડી લે છે. લવકુશે ઘોડાને પકડી રાખે ને એની સાથે જેટલા લશ્કરના જેટલા બધા છે એમાં હનુમાનજી આવી ગયા, સુગ્રીવ આવી ગયા, વિભીષણ આવી ગયા, લક્ષ્મણજી, ભરતજી, શત્રુઘ્નજી, તમામે તમામને લવ અને કુશ પરાસ્ત કરે છે. સેવકો જઈને ભગવાનને કહે છે પ્રભુ યુદ્ધમાં એકે બચી શક્યું નહીં, બધા ખલાસ થઈ ગયા. હનુમાન એ તો ચિરંજીવી છે કે હનુમાનજી મૂર્છિત નથી થયા પણ બંધનમાં બંધાઈ ગયા છે. ઝાડ સાથે હનુમાનજીને બાંધી દીધું છે. રામજી તમતમાઈને આવે છે. બાપ દીકરા સામ સામે એકબીજાને અથડાય છે. લોહીનું, હમણાં તમે કથા સાંભળતા હતા ને આ ભાગવતની, હું આવ્યો એ પહેલા, એમાં એવું હતું કોઈના દીકરા કોઈના ઘરવાળા અમેરિકામાં રહેતા હોય ને એને શરદી થાય ને તો અહીં ખબર પડે. રામજી કહે છે બાલક તે આ બધું કર્યું હોય એવું મને લાગતું નથી. હનુમાનજી કહે છે પ્રભુ એમના માતા પિતાને હું પગે લાગુ છું, આમને જ બધું કર્યું છે. બાલક છતાં પણ મને તારા માટે મમતા આવે છે. હું તારા ઉપર હથિયાર ઉપાડી શકતો નથી. મારી ઈચ્છા એવી છે કે તું ઘોડા આપી દે અને તું છૂટો થઈ જા. તને મારવાનું મન નથી થતું, ખબર નહીં કેમ. ત્યારે લવ અને કુશ કહે છે તમે અહીંયા યુદ્ધ કરવા આવ્યા છો અને તમે મનમાં કંઈક બબરો છો, કંઈ મોહની મંત્ર બોલતા હોય એવું મને લાગે છે. લડાઈ કરવા આવ્યા છો, ક્ષત્રિય કુમાર છો તો લડાઈ કરો મારી સામે. કોઈ પણ રીતે લવકુશ માનવા તૈયાર નથી. અને વિચાર કરો બાપ બેટા બેને લડાઈ કરવું પડે. અને ભગવાન ભાથામાંથી બાણ કાઢીને અને જ્યાં ધનુષ ઉપર સરસંધાન કરે ત્યાં વાલ્મીકીજી આવી જાય છે. પ્રભુ
પ્રભુ આ અનર્થ ન કરો. તમારે ઘોડા પકડાય નહીં. રામજી તો ચક્રવર્તી મહારાજ છે કે લવકુશ કહે મેં ઘોડા બે કારણથી પકડ્યા છે. મારે રામજી સાથે લડાઈ કરવું એવું કંઈ મારું ઉદ્દેશ નથી. મારું બે કારણ છે. એક કારણ એ છે કે રાજા ઘમંડી ન હોવો જોઈએ, એ તમે મને વણાયું છે. અને તમે જે રામાયણની રચના કરી છે એ વાલ્મીકી રામાયણમાં તમે જ લખ્યું છે. જ્યારે ઘોડાના માથા ઉપર જે સ્વર્ણ અક્ષરમાં લખેલું છે એમાં અભિમાન પ્રદર્શિત થાય છે. બોલીએ ને કોઈના સાથે વ્યવહાર કરીએ એમાં આપનું બધું વંચાઈ જાય, ખ્યાલ આવી જાય લોકોને. ખાલી બોલાવવામાં એ ખબર પડી જાય. તો પહેલા નંબર કે રાજા અહંકારી થઈ જાય તો પ્રજાનો નાશ થાય અને પ્રજા ચારિત્રહીન થઈ જાય. નંબર એક, એટલા માટે ઘોડા પકડ્યા કે આ બહાને રામજી આવે. બીજું મારે આ રાજાને પૂછવું છે કે સીતાજીનો શું વાંક હતો કે તમે બીજાના કહેવાથી સીતાજીને આવી પરિસ્થિતિમાં તમે જંગલમાં મોકલ્યો. ત્યારે ભગવાન કહે છે એમાં મારે રાજધર્મ આડે આવતો હતો. જે સાર્વજનિક માણસ હોય એ પર્સનલ કદી વિચારી ન શકે. ઘરના માલિક હોય, મુખિયા હોય, એના ફરજમાં આવે પત્ની, પુત્ર, પુત્રી, માતા, પિતા આટલાનું પાલન કરે અને એને રાજી રાખે. પણ જે રાજાના પદ ઉપર છે, સાર્વજનિક પદ ઉપર છે, દાખલા તરીકે ગામનો સરપંચ હોય તો એના ઘરની રક્ષા એ કરે, એમાં ના નથી, પણ એની પ્રાથમિકતા થઈ જાય આખા ગામનું ભલું કરવું. રાજાના ચારિત્રથી પ્રજામાં ખરાબ મેસેજ જાય એવા રાજા ન હોવું જોઈએ. ભગવાન રામજી કહે છે કે એના માટે મારે મારા પરિવારને બલિદાન આપવું પડ્યું છે. આ રામાયણ સિવાય બીજે ક્યાંય નથી. બાકી તમે મહાભારત જુઓ, ભાગવત જુઓ, ભગવાને યુગ ધર્મ સ્વીકાર કર્યો છે. જ્યારે મારા ભગવાન શ્રી સીતારામજીએ એ યુગને ધર્મમય બનાવી દીધું છે. કન્હૈયાને એમ લાગે કે અહીંયા ભીષ્મ પિતામહ એમને એમ નહીં મરે તો શિખંડીને આગળ કરી દે. એમ લાગે કે દ્રોણાચાર્ય મરાશે નહીં એટલે ફટ ત્યાં અશ્વત્થામા નામનો હાથી મરી ગયો કે માણસ એ ખબર નથી, નરવવા કુંજરવ કરી દે. પણ મારા ભગવાન રામજી કોઈ પણ જગ્યા મર્યાદાનો ઉલ્લંઘન કરતા નથી. બોલો શ્રી રામચંદ્ર ભગવાન કી. ભગવાન રામજીએ દરેક પરિસ્થિતિમાં પોતાના તમામ પ્રકારથી મર્યાદાનું રક્ષણ જો કર્યું હોય મેરે પ્યારે, તો ફરીથી હું કહું છું અને તમે લોકો તો વધારે ગૌરવ લઈ શકો. તમારા પાડોશમાં, ગામની અંદર, પાડોશની અંદર, અને દરબાર લોકોને તો કેટલું વારું ઘરની સામે. હા, આની કોરાવ પેલી બાજુ કીડી કઈ છે. આવો આવો. આવો આવો. મજામાં? હા હા, હોજે ત્યાં થઈને નીકળે. હો, આવો આવો કૃષ્ણાબેન, આવો. શ્રી રામ જય રામ, જય જય રામ. શ્રી રામ જય રામ, જય જય રામ. શ્રી રામ જય રામ, જય જય રામ.
ભગવાન રામચંદ્રજીના યજ્ઞોપવિત સંસ્કાર થયા, ગુરુજીના આશ્રમમાંથી ભણીને આવ્યા, માતા પિતાને હવે કામકાજમાં મદદ કરાવે છે. ઘણી વખત એવું હોય કે આપણા ઘરમાં બધું સારું ચાલતું હોય ને તો આરોસી પાડોશીમાં દુઃખ તકલીફની આપણને ખબર ન પડે. એવું જ બન્યું. રાજા જ્યારે પરિવારમાં બંધ થઈ જાય ત્યારે પરિવાર બહાર બહુ ઉપાધિઓ થતી હોય છે. વિશ્વામિત્ર નામના એક મહાત્મા છે, અયોધ્યાથી 350 કિલોમીટર દૂર ગંગા નદીના કિનારે સિદ્ધ આશ્રમ બનાવીને બક્સરમાં નિવાસ કરે છે. ત્યાં વિશ્વ કલ્યાણ માટે યજ્ઞો કરે છે. વિક્રમભાઈ, સદીઓથી ચાલતું આવ્યું છે, આજે કોઈ નવી વાત નથી. માણસ કઈ સત્કાર્ય કરે, કઈ પ્રગતિ કરે, કઈ ઉન્નતિ કરે, કઈ ઊંચાઈ શિખર તરફ જાય એટલે લોકો ઈર્ષા કરે. ભારતના પ્રસિદ્ધ રામાયણી સ્વર્ગીય રાજેશ્વરાનંદજી મહારાજની એક બહુ સુંદર વાત છે, એ આપને હું જણાવું. કહાવત છે, અમારા રસિકભાઈ એક ભજનમાં भी ગાય છે, હાથી ચલે બજાર તો કુત્તા, હાથી ચલે બજાર તો કુત્તા ભૂકે हजार. હાથી એક જ હોય પણ ભોંકવા વાળા હે. हमारा रसिक भाई जोरदार गाए, हाथी चलत ने मस्ती में, हाथी चलत है उनकी मस्ती में, ए स्वान भसे तो भसने दो, राम समर जग लड़ने दो, लड़ने दो जग लड़ने दो, राम समर जग लड़ने दो, राम समर जग लड़ने दो. तो તમે જોયું હશે, હાથી જતો હોય તો કૂતરું ભસે, એ વાત તો નક્કી, પણ થોડું મગજ લડાવો. કૂતરા આગળ ભસે કે પાછળ? ક્યાંથી ભસે? જ્યાં એની લાયકાત પ્રમાણેની જગ્યા છે, એની લાયકાત પ્રમાણેની. તો એક બીજી વસ્તુ તમે જુઓ, કોઈ દિવસે હાથીને જોયા કે વળીને કૂતરા ઉપર? હે? બીજું કે કૂતરા ભસે પણ છેટે રહીને ભસે, નજીક અડતા જોયા? જો કદાચ સૂંઢ ઉઢાડીને પછાડી દે તો આ કૂતરાનું નામ તો રેશનિંગ કાર્ડમાંથી ભૂસાઈ જાય ને. એનો છોકરો દાખલો લઈને જાય, બાપાનું હવે કાઢી નાખો. બહારે હાથી, કૂતરો ભસતો ભસતો જાય, હાથી એની મસ્તીમાં જાય ને ગામરું આવ્યું, ગામરું આવ્યું આપનું દરબારમાં. ઠેઠ ONGC થી કૂતરું ભસતું ભસતું આવ્યું હતું, તે હવે ઠેઠ ગામમાં આવી ગયા દરબારમાં. ત્યાં માતાઓ બહેનો બધા ઊભા હતા, છોકરાને બોલાયા, અહીંયા અહીંયા ગણપતિ બાપાને પગે લાગ, પગે લાગ. કોઈ લાડવા ખવડાવે, કોઈ ઘઉં ખવડાવે, કોઈ ગોળ ખવડાવે, પણ હાથી કોઈને કઈ પ્રતિભાવ ન આપે. ખાઈ લે બધી જાય, ખાઈ લે બધી જાય. એનો મતલબ શું? એનો મતલબ એ છે કે પાછળ કોઈ ખોટી નિંદા કરે, ભસતા હોય તો ભસવા દો. જો પાછળ વળીને જશો તો તમારી ગતિ અટકી જશે. પછી આગળ જાય, માતાઓ બહેનો ખવડાવે, પગે લાગે, પણ હાથી ત્યાં ઊભો ન રહે. કારણ એ હાથી ઈશારો કરે છે, એ માનવી તું કંઈક સત્કાર્ય કરે છે, આગળ વધે છે, લોકો સન્માન આપે છે, જો તું એમાં અટકાઈ જઈશ તો પણ તારી ગતિ અટકી જશે. હાથી ભસવાવાળાની પાછળ જોતો નથી અને સ્વાગત કરવાવાળાના સામે પણ ઠહેરતો નથી અને એની મસ્તીમાં આગળ વધતો જાય છે. આવી રીતે જીવન જીશો અને આવી રીતનું જીવન હોવું જોઈએ. બહુ સુંદર ભાવ છે, મને વિચાર આવ્યો એટલે મેં કહી દીધું તમને. તો મારું કહેવાનો મતલબ, ત્યાંથી શરૂઆત કરું ફરીથી, કે બધું સારું ચાલતું હોય પણ ધ્યાન રાખવું, આરોસી પાડોશી સારા છે કે નહીં.
મેં પહેલા દિવસે કીધું હતું કે તમે બહુ પૈસાવાળા હોય, બધી રીતે સગવડ હોય, પણ પાડોશમાં કોઈક મરી જાય તો તમારા ઘેર શીરો બનાવાય? બોલતા નથી, ઝઘડો થયેલો છે, 15-20 વર્ષથી બોલવાનું બંધ છે, છતાંય લોકલાજના કારણે તો પછી એ બીમાર પડે ને એટલે દવા માટે પૈસા આપજો એને ન હોય તો, કારણ કે એ મરશે તો એ તમારા લાડબા બંધ રહેશે. मेरे प्यारे विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जाने, विश्वामित्र 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 डबल કરીને ને પછી સાથે છોડવાનું આવે. વિશ્વામિત્ર, વિશ્વ સકલ વિશ્વના મિત્ર છે, દુશ્મન કોઈનો નથી. એનું નામ છે વિશ્વામિત્ર. વિશ્વ કલ્યાણ માટે યજ્ઞ કરે છે તો એમાં હાડકા નાખવા વાળો છે. એ સતયુગની વાત કરું છું, આજની નહીં. બીમારીઓ એ વખતે હતી, પણ રામ રાખે તેને जीवन का मैंने सौंप दिया, सब भार तुम्हारे हाथों. आपने आपનું વજન કોના માથે નાખી દેવું છે? પણ ક્યાં મુકાય છે? આ ડોશીઓની તપાસ કરો ને તો ચાબી લઈ લઈને આયા છે કે ચોક બહુ જોઈ જાય તો. અમુક તો મોબાઈલ કબાટમાં હંતાડીને આયા છે, અને જે ચાર્જિંગમાં ભૂલી ગયા ને એ બધાને ટેન્શન છે. મેસેજ છોકરો વાંચી જાય તો बहुत कठिन है डगर पन घट की, बहुत कठिन है डगर पन घट की, कैसे मैं भर लाऊं हो, कैसे मैं भर लाऊं जमुना से मटकी. बहुत कठिन है डगर पन घट की, बहुत कठिन है डगर पन घट की, डगर पन घट. જ્યારે મહાત્મા યજ્ઞ કરવા જાય ત્યારે રાક્ષસો આવીને હાડકા નાખી જાય છે, એટલે કે યજ્ઞ પૂર્ણ થવા દેતો નથી. સારા કાર્ય તમે કરો, નથી કહેતા આપને કે હવનમાં હાડકા નાખવા વાળો બધી જગ્યા હોય, ખાલી પાનસરમાં નથી. ના, આ મારું ગામ છે, આમાં કોઈ કહેશો તો નહીં ચાલે. અહીંયા તો કેટલો મોટો હવન થયો પરમદારે, ક્યાં કોઈ બી ઘર નાખવા આવ્યું? અહીં તો બીજા ગામમાં હોય, આપણા પાનસરમાં એવું ના હોય. હવનમાં હાડકા રાખવા વાળો સતયુગ ત્રેતામાં હતો, અત્યારે કળયુગમાં બધા પતી ગયા, ઉપર જતા રહ્યા. વિશ્વામિત્રજી જ્યાં હવન કરવા જાય ત્યાં રાક્ષસો આવી જાય. વિશ્વામિત્ર વિચાર કરવા લાગ્યા, એક એક કરીને બધા સાથે લડીશું તો અમારું તપનું બલ ખલાસ થઈ જશે, અમારું પુણ્ય ખલાસ થઈ જાય છે. ઝઘડો કરવામાં, કંકાસ કરવામાં, કજિયા કરવામાં તમારી પુણ્ય ખલાસ થઈ જાય છે. એટલે થોડું સહન કરી લેવું, જતું કરી દેવું, પણ બને તો સુધી ઝઘડો ટાળવો. અમે કોઈ જ્યારે ઝઘડો કરવા આવ્યા તમારી જોડે તો અમને તમારાથી કોઈ ફરિયાદ ન હોય? હોય કે ના હોય? આ 15 વર્ષ થઈ ગયા, અમુક ઘરના 100 ગ્રામ ઘઉં નહીં આવ્યા હજી, તો અમે ફરિયાદ કરવા આવ્યા? આવશે, હામટું આવશે કોથરા ભરી ભરીને, વાંધો નહીં. અમારો હક લાગે કે નહીં? કોણ કોણ ના પાડે છે? હાથ ઊંચા કરો, હાથ ઊંચા કરો. ના પાડતા હોય બધા, હક લાગે ને તો બધા એક એક મન આપી જોજો કાલ સવારે.
આ 16 વર્ષના બાકી હોય તે 1 વર્ષના 5 કિલો પ્રમાણે ગણો તો કેટલા થાય? લ્યો વિક્રમભાઈ ઉઘરાઈ અહીં વાપરજો હો, મારે નથી જોઈતું. વિશ્વામિત્રજી વિચાર કરવા લાગ્યા, ઝઘડો કરવો નથી, કારણ કે એના જેવા ક્યોન થાય નથી કહેતા આપને. અમુક લોકો બોલ બોલ કરીને જતો રહે એમ સમજે કે હું જીતી ગયો. જીતી નથી ગયો, તું હારી ગયો. તારી કિંમત થઈ ગઈ, તારી પાણી મપાઈ ગઈ. સહન કરવા વાળો કોઈ દિવસ દુબળો નથી હોતો. જય સિયારામ. સહન કરે છે એનો મતલબ એનામાં શક્તિ છે, એનામાં આત્મવિશ્વાસ છે. मेरे प्यारे, विश्वामित्र जी विचार करवा लाग्या कि हवे मारे शू करवू. तब मुनि बर अस कीन बिचारा, तब मुनि बर मन कीन बिचारा, हरि अवतरे हरन मही भारा, हरि अवतरे हरन मही भारा. हरि अवतरे हरन मही भारा. हूँ शू काम माथे लईने फरू? हूँ करवा वाळो कोण? मानसनुं धार्युं कंई थतुं ज नथी, अने थतुं होय तो पछी आपने अनगमताने सुखी रहवा दईए? आपનું ધાર્યું કંઈ નથી થતું. માણસ બહુ લાચાર છે. 1 કરોડ રૂપિયા ખર્ચીને 1 ઉછીના શ્વાસ લઈ શકાતો નથી. 1 કરોડ રૂપિયા ખર્ચો કરો પણ 1 શ્વાસ પણ વધારાનું લઈ શકાય તેમ નથી. માણસ મરવા પડ્યો હોય અને તમને પાકું ખબર હોય કે ખાલી શ્વાસ ચાલે છે, બાકી કંઈ છે નહીં. 1 ચમચી પાણી પીવડાવવા જાઓ તો તમે ઠેઠ અંદર ગળા સુધી ચમચી પહોંચાડો તો એ પાણી બહાર જ આવે, અંદર ના ઉતરે તો ના ઉતરે. આ તમારી તાકાત, મારી શક્તિ. અહંકાર કરવા જેવું શું છે આપની પાસે? તો હું લડું, હું જોઈ લઈશ, હું આમ કરી દઈશ. વિશ્વામિત્રજી કેવા સિદ્ધ મહાપુરુષ છે કે જે તપ કરીને રાજ ઋષિમાંથી બ્રહ્મ ઋષિની પદવી પ્રાપ્ત કરી છે. બીજું કે સામાન્ય માણસ નથી, એ રાજાના દીકરા છે. ગાધી રાજાનો દીકરો છે. રાજઘરાનાના પરંપરામાં રાજકુમાર છે. પોતે રાજા બન્યા પણ ખરા, પણ બધું છોડી દીધું. આટલા મોટા મહાપુરુષ છતાં પણ હામે ન પડ્યા રાક્ષસોના. મેં કીધું ને, નિંદા કરે અને ખરાબ કરે, હવનમાં હાડકા નાખે, એને શું કહેવાય? આ રામાયણ કહે છે, હું નથી કહેતો. કોઈ પણ સારા કાર્ય કોઈ કરે અને એમાં વિઘ્ન કરે, સમજી લેજો એ રાવણના કુલના અવતરેલા છે. ભલે એને શિંગરું હોય કે નહીં હોય, દાંત મોટી મોટી હોય કે નહીં હોય, રાક્ષસમાં ને મનુષ્યમાં કોઈ બહુ ફરક નથી. ખાલી આ થોડા મોડા બોડીનો ફરક પડતો હશે, બાકી રાક્ષસ કોઈ સ્ટીલ તાંબા પિત્તરના હોતા નથી. એ પંચતત્વના જ હોય છે, પણ થોડા ખાનપાનના કારણે બોડીમાં થોડું તફાવત હોય, બાકી બીજી કોઈ તફાવત હોય નહીં. વિશ્વામિત્રજી વિચાર કરે છે કે હવે મારે શું કરવું જોઈએ? તબ મુનિ બર અસ કીન વિચારા, हाँ तब मुनि भर मन कीन बिचारा, हरि अवतरे हरन मही भारा, हरि अवतरे हरन मही भारा. પ્રભુનો અવતાર પૃથ્વીના ઉપરથી બોજ ઓછો કરવા માટે થયો છે. તબ મુનિબર અસકિન્હ બિચારા, તબ મુનિબર મન કિન્હ બિચારા. વિચાર નથી, બિચારા. વિચાર એટલે એક વચન, બિચારા એટલે બહુ વચન. એટલે એક જ વખત વિચાર કરીને ઉપડી ગયા એવું નથી. કોઈ અગત્યનો નિર્ણય હોય તો મનમાં 5-25 વખત વિચાર કરો. આ કરાય કે ન કરાય, આ ખવાય કે ન ખવાય, આ જવાય કે ન જવાય, અનેક વખત વિચાર કરે. એટલે બહુવચન શબ્દ છે બિચારા.
तब मुनि बर यस कीन बिचारा, तब मुनि बर मन कीन बिचारा। प्रभु अवतरे हरन मही भारा, प्रभु अवतरे हरन मही भारा। यही मिस देखो पद जाई, हो मिस देखो पद जाई। पुनि न बनहि अस अवसर आई, कर बिनती आनो दो भाई। कर बिनती आनो दो, कर बिनती आनो दो भाई। आ सुंदर योग आ राक्षसोનો આભાર માને છે વિશ્વામિત્રજી। સારું થયું તમે લોકો હવનમાં હાડકા નાખતા હતા, એમના મનમાં ઉત્તમ વિચાર પેદા થાય છે। આ રાક્ષસો મને હેરાન નથી કરતા, પણ ભગવાન પ્રેરણા કરે છે આ લોકોને, કારણ જેની જે ભૂમિકા હોય ભગવાન એ જ હોંપે ને। ભગવાન આને પ્રેરણા કરીને મારામાં વિઘન ન ખાવે છે, અને ભગવાન આ રીતે મને પ્રેરિત કરીને બોલાવે છે, હરિ આ જાઓ એક બાર। તો વિશ્વામિત્રજી મનમાં વિચાર કરવા લાગ્યા, પરમાત્માનો અવતાર અયોધ્યાપુરીમાં થયો છે, ભગવાન મને બોલાવે છે, ચલો આ બહાનું છે સુંદર, આ બહાને હું દર્શન કરી આવું। રસ્તામાં ક્યાંય 350 કિલોમીટર, આપણે અંબાજી જઈએ ને તો અહીંયાથી 100 કેમ્પ આવે બધાડે, પણ વિશ્વામિત્રજી બક્સરથી નીકળ્યા, અયોધ્યા સુધી આવ્યા, રસ્તામાં ક્યાંય વિશ્રામ જ ન કર્યો, કિએ વિશ્રામ ન મગ મહીપાલા। રસ્તામાં વિશ્વામિત્રજી આ પ્રમાણે વિશ્રામ કર્યા વગર સીધા જ સરજુ નદીના કિનારે પહોંચી જાય છે, અને સરજુ નદીમાં સ્નાન કર્યું, અને સ્નાન કરીને પછી રાજાના મહલમાં જાય છે। એનો મતલબ કે મારા તમારા જીવનમાં કોઈ દુઃખ આવે, વિપત્તિ આવે તો હરિ શરણ ગ્રહણ કરજો। હરિ શરણમ, 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 હરિ શરણમ। ચાલો શ્રી હરિના ચરણ શરણ ગ્રહણ કરીએ, અને મારો રાઘવ જે કરે એ ખરો, भगवान जो करेंगे वही ठीक है। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, उद्धार पतन अब मेरा है, सरकार तुम्हारे हाथों में। बस प्रभु अब आपकी जैसी इच्छा, मेरा काम था दरबार तक आना, अब आपकी जो इच्छा हो, तारो या नाथ मारो, आपकी जो इच्छा हो वही करो। सरजू नदी में स्नान करी અને રાજ દરબારમાં ગયા। રાજા દશરથજીએ બહુ જ સુંદર જોરદાર સ્વાગત કરીને પોતાની ગાદી ઉપર બેસાડ્યા। કેહી કારણ આગમન तुम्हारा, केहि कारण आगमन तुम्हारा। कहूँ सो करत न लावो बारा, कहत सो करहु न लावो बारा। गादी ऊपर बेसाड्યા, પગ પ્રક્ષાલન કરી ત્રણે રાણીઓને બોલાયા છે, ચારે દીકરાને બોલાયા છે, અને વિશ્વામિત્રજીની પૂજા કરી ગાદી ઉપર બેસાડીને ભોજન કરાયા, અને પછી પૂછે છે કેહી કારણ। મહારાજ આપ તો બ્રહ્મ ઋષિ છો, આપ તો એક ઓર્ડર કરો એટલે મહારાજ દશરથ ત્યાં હાજર થઈ જાય, અને આપ 350 કિલોમીટરથી સાધન વગર ઉઘારા પગે અયોધ્યા આવ્યા છો। કહો કહો હું શું સેવા કરું આપની। બીજા કોઈ હોય તો લાગ લપેટ કરે, પણ આ સાધુ, આ મહાત્મા ડાયરેક્ટ જ, એ સીધે સીધું કોઈ લાગ લપેટ વગર કહે છે,
अनुज समेत देहु रघुनाथा अनुज समेत देहु रघुनाथा निश्चर बध में होब सनाथा चरबध में होब सनाथा अनुज समेत नाना भाई સાથે મને આપો એવું નથી કહેતા કે નાના ભાઈમાં ત્રણમાંથી કોણ આપો નાના ભાઈ સાથે આપો ભરત ભી આપી શકે શત્રુઘ્ન ભી આપી શકે પણ લક્ષ્મણજીને કેમ મોકલે છે કારણ બારહિ તે નિજ પતિ હિત જાની बारहि ते निज हित पति जानी लक्ष्मण राम चरण रति मानी लक्ष्मण राम चरित रति मानी નાનપણથી બેચણી થઈ ગયેલી છે ભરત રામ હી કી અનુહારી એ રૂપમાં છે પણ ગુણમાં રામ અને લક્ષ્મણની કેમિસ્ટ્રી વધારે મળે છે ભરત અને શત્રુઘ્નની વધારે મળે છે લક્ષ્મણજીને એક દિવસ લક્ષ્મણજીનો દરરોજનો નિયમ રામજીના ભેગું જ ખાય ને ભેગું જ સૂઈ જાય એક દિવસ બન્યું એવું સુમિત્રા માતા આવ્યા કૌશલ્યા માતાના ભવનમાં અને રામ લક્ષ્મણ બંને સૂતા હતા એટલે બાળકને જોઈને માતૃત્વનો ભાવ ભરાઈ ગયો અને લક્ષ્મણજીને ઉઠાઈને છાતીમાં લગાવી લીધા અને દૂધ પીવરાવતા પીવરાવતા પોતાના મહલમાં લઈ ગયા હવે લક્ષ્મણજીને ઊંઘ જ ન આવે લક્ષ્મણજી બહુ રડે આખા ગામના રાઈને મીઠું લાવીને મરચું ઉતારીને નાખી દીધું છે આગમાં પણ હજી નજર કોઈ ઉતારી શકતું નથી વિશ્વામિત્રજીને બોલાયા બાપજી તમે કંઈક દોરો બોરો કરો આ તો છાનો રહેતો નથી વિશ્વામિત્રજીએ દોરો કરી આપ્યો પણ તો એ છાના રહેતા નથી પછી કહે વિશ્વામિત્રજી આને રામજીની નજર લાગી છે રામજી પાસે લઈ જાઓ રામજી પાસે લઈ ગયા તો એ છાના રહેતા નથી ફરીથી વિશ્વામિત્રજીને ત્રીજી વખત બોલાયા છે બાપજી હવે કોક કરો રડી રડીને મોઢું હુજી ગયું છે લાલ લાલ થઈ ગયું આમે લખન લાલ છે જ શું થયું છે કહે તમે લોકો રામજી પાસે લાયા પણ રામજી સાથે સુવાડવામાં તમે ઊંધા કર્યા અવરા ઊંઘાડ્યા રામજીના પગ જે બાજુ છે એ બાજુ લક્ષ્મણજીનું મોઢું મૂકો અને જ્યાં રામજીના પગ બાજુ લક્ષ્મણજીનું માથું મૂક્યું તે રામજીનો અંગૂઠો લઈને અને લક્ષ્મણજી ચૂસવા લાગ્યા અને લક્ષ્મણજીને ઊંઘ આવી ગઈ બારહિ તે નિજ પતિ હિત જાની बारहि ते निज हित पति जानी લક્ષ્મણ રામ ચરણ રતિ માની लक्ष्मण राम चरण रति मानी આ ત્યારની નાનપણની વાત છે રામ લક્ષ્મણ ભરત શત્રુઘ્ન ચારે જણા આયા રમવા માટે જવા માટે તૈયાર થયા એટલે પછી બબે જણા ભાગ પાડવા પડે ને લક્ષ્મણજીએ કીધું ભાગ પાડવાની કંઈ જરૂર નથી હું મારા રામજી બાજુ બાકી જેને જે બાજુ જવું હોય જાય એકદમ ક્લિયર એસ્ટેટ સીધે સીધું કોઈ લાગ લપેટ છે જ નહીં એટલે નાના ભાઈની નામ આવે એટલે તરત જ સૌથી પહેલા રામજીના નાના ભાઈ એટલે લક્ષ્મણજી ભરતજીનું નામ ત્રીજા છે બીજા નંબર પણ આવે ત્રીજા નંબર ગમે ત્યાં રામજી મંદિર હોય તમે જુઓ રામ બામ દિશી જાનકી લખન દાહિની ઓ राम वाम दिस जानकी लखन दाहिनी ओर એ વખતે વિશ્વામિત્રજી મહારાજ શ્રી રામ રક્ષા સ્તોત્ર મંત્ર લખતા હતા અને જ્યારે રામજી ને કલ્યાણમય સ્વરૂપ આપવાનું થયું ત્યારે વિશ્વામિત્રજી લખ્યું દક્ષિણે લક્ષ્મણો યશ્ય બાયમે તું જનકાત્મજા પૂરતો મારુતરિયશ્ય તમ વંદે રઘુનંદનમ રામજીની ડાબી બાજુ સીતાજી તો જમણી બાજુ લક્ષ્મણ જ હોય अनुज समेत देहु रघुनाथा अनुज समेत देहु रघुनाथा निश्चर बध में होब सानी राजगादी सौंपी दઉં તમે કહેતા હોય તો રામ લક્ષ્મણ ભરત સાથે હું જંગલમાં જાઉં અને રાજા તમે થઈ જાઓ પણ આ ઘડપણમાં મને જે પુત્ર રત્નની પ્રાપ્તિ થઈ છે એમાં રામ અને લક્ષ્મણ મારા બે આંખો છે નહીં આપી શકું તમે કહો એટલી સંપત્તિ આપો વિશ્વામિત્રજી મૂછોમાં હસવા લાગ્યા દશરથ તને ખબર છે હું એ ભૂતપૂર્વ રાજા જ છું રાજ સત્તામાં મને આનંદ ન મળ્યો જે મને આ ફકીરીમાં આનંદ મળે છે રાજાને જે સુખ નથી એ સુખ બાવા લોકોને છે હા આમાં ઈર્ષા કરે મેર ન પડે
साइकल में ईर्षा थी तो लूना लायो, लूना में ईर्षा थी तो बाइक लायो, बाइक में ईर्षा थी तो मारुति लायो, मारुति में ईर्षा थी तो एनाथी मोटी लायो, एनाथी मोटी लायो। चकाचक मौज करिए छीए। कारण कि अमे जे दिवसे साधु बनीए ए दिवसे राजा अमारा सामे नीचे पड़ी जाए अने अमने लागी जाए महाराज, लागी जाए कि नहीं? पण ए बीजा गाम माटे हो। आ गाम में तो हजी बधा नाना महाराज कहीने ज बोलावे छे। एमा एक जयंती भाई मास्तर भी आई गया। अमारा शुरुआती दौरना आ बधा सहायक छे। अमे अहींया टकीने रही शक्या एमां आ लोकोनी भूमिका छे। कारण कोईनी भाषा समजू नहीं तो त्यां जईने टेकड़ा उपर डेरीना सामे बेहीए अने मास्टर तो भणावे हो मने गुजराती, पण क्या आवरे यार। एक आ हाई स्कूल में एक मास्टर हता नटुभाई पटेल सामित्राना, ए पण सांजना टाइम में दर्शन करवा आवे तो मने थोड़ू थोड़ू शीखवाडे। ज्यारे एमना गाम में हूँ कथा करवा गयेलो अने एमने खबर पड़ी के दंडी बापू आया छे कथा करवा। शारीरिक नवरई होवा छतां एक जनाने साथ में लईने अने त्यां स्टेज पर आवीने ध्रुजता हाथे अने मने जोईने आम गळे पड़ीने आम एकदम बाथे वળી गया। बापू मने आनंद थयो। मैं तमने शानो आनंद थयो? कहे तमने गुजराती शीखवाडनार तो हूँ ज न। पाटिया लायो तो कायदेसर शीखवा माटे। मेरे प्यारे तमने खबर छे कि हूँ तमारा बधा करता ऊंचे छूँ, पण तमारा बधाथी हूँ ऊंचे छूँ। तमारा बधाथी ऊंचे छूँ पण तमारा बधाना लीधे ऊंचे छूँ ए पण ध्यान छे मने। आपने गोकुल आठम आवे एटले मटकी फोर होय नहीं, त्यारे एक ना माथा उपर बीजा, बीजा ना खभा उपर तीजा, एम करीने हौथी छेल्लो होय ने ए માટલી फोड़े। एने एम लागे कि માટલી हूँ फोड़ू छूँ, पण एने ए खबर होवी ज जोईए, रहवी ज जोईए कि मने ऊंचे करवामां आ बधानो थोड़ो थोड़ो फारो छे। तो दंडी बापू ने ऊंचा करवामां तमारा बधानो फारो छे। जय सियाराम। राघव को मैं न दूंगा मुनिनाथ मरते मरते। राघव को मैं न दूंगा मुनिनाथ मरते मरते। मेरे प्राण ना रहेंगे ये दान करते करते। मेरे प्राण ना रहेंगे ये दान करते करते। जल के बिना कदाचित मछली शरीर धारे। जल के बिना कदाचित मछली शरीर धारे। पर मैं न जी सकूंगा इनके बिना निहारे। पर मैं न जी सकूंगा इनके बिना निहारे। इनके बिना निहारे। कौशिक सिहर रहे हैं, कौशिक सिहर रहे हैं। सब अंग डरते डरते। राघव को मैं न दूंगा मुनिनाथ मरते मरते। चलते बिलो की प्रभु को शमशान होगा कौशल। चलते बिलो की प्रभु को शमशान होगा कौशल। मंगल भवन के जाते संभव कहाँ है मंगल। मंगल भवन के जाते संभव कहाँ है मंगल।
संभव कहाँ है मंगल, सींचे कृपालु तरु को मृदुपात झरते झरते। राघव को मैं न दूंगा मुनिनाथ मरते मरते। विश्वामित्र जी कहे छे મને બીજું કંઈ જોઈતું નથી, મને રામ લક્ષ્મણ સિવાય કંઈ પોહાય એવું નહીં। દશરથજી મહારાજ ફરીથી એક નિવેદન કરે છે, હોવે પ્રસન્ન મુનિબર ले राजकोष सारा, होवे प्रसन्न मुनिवर ले राजकोष सारा। रानी सुतों के संग में वन में करूं गुजारा। रानी सुतों के संग वन में करूं गुजारा। ले गोद राम शिशु को सुख मोद भरते भरते। राघव को मैं न दूंगा मुनिनाथ मरते मरते। मुनिनाथ मरते मरते मेरे प्राण ना रहेंगे ये दान करते करते। ये दशरथ जी कहे छे कि हूँ जंगल में जाऊँ, बधु राजकोष तमने सौंपी दઉં, मारे मारा बारक अने मारी महारानी बस आटला में जता रहीए जंगल में, बधु तमे भोगवो। विश्वामित्र जी कहता तो रघुकुल छे, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई बर बचन न जाई। तमारा ज कुलनी अंदर राजा हरिश्चंद्र थया अने ए परीक्षा लेवा वाळो हूँ ज हतो। शिवी दधीची बलि हरिचंद्र नरेशा, सहे धर्म हित कोटि कलेशा, पण कोईए पाछा पानी कर्यो नहीं। तमे बोलीने फरी जाओ छो अने हाथमां जल लईने अने कंईक मंत्र बोलवा लाग्या कि आ मंत्र छाटू जल छाटू एटले अयोध्या भरीने खाक थई जाय। त्यारे एक अंतिम प्रयास राजा दशरथ जी करे छे। लड़के हैं राम लक्ष्मण कैसे करें लड़ाई। लड़के हैं राम लक्ष्मण कैसे करें लड़ाई। आ तो बे बारक छे हजी बहु नाना नाना, आने लड़ाई करता न आवरे। लड़के हैं राम लक्ष्मण कैसे करें लड़ाई। लड़के हैं राम लक्ष्मण कैसे करें लड़ाई। गिरिधर प्रभु को देते बनता नहीं गोसाई। गिरिधर प्रभु को देते बनता नहीं गोसाई। बनता नहीं गोसाई। कहिए तो पढ़ूं चरण में, कहिए तो पढ़ूं चरण में। दृग नीर भरते भरते। राघव को मैं न दूंगा मुनिनाथ मरते मरते। मेरे प्राण ना रहेंगे ये दान करते करते। मेरे प्राण ना रहेंगे ये दान करते करते।